पंजाब सूबे दे नाल लगदे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर दे उत्ते पुलिसिंग नूं चंगा बनाउण लई उसनूं ज़्यादा इफैक्टिव बनाउण लई अज BSF दे सारे ऑफिसर्स दे नाल एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग दे विच जलंधर फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल BSF, सारे DIG साहिबान, सारे कमांडेंट्स जिहड़े पंजाब दे विच डिप्लॉयड ने और पुलिस वालों DIG फिरोजपुर, DIG बॉर्डर रेंज और 7 ज़िलियां दे SSP साहिबान ने शिरकत की। इस तो अलावा कुछ सेंट्रल एजेंसीज़ के नुमाइंदे भी इस मीटिंग दे विच हाजिर होए। इस मीटिंग दे विच वख-वख बॉर्डर पुलिसिंग के नुकतियां ते गल की गई और मैनू ये जान के दसदे हुए खुशी है कि मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब वालों बॉर्डर की सिक्योरिटी नूं मजबूत करने लई 20 करोड़ रुपए का एक साडा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, जिस दे तहत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस ते सर्वेलेंस वधाई जाएगी और नाइट विजन CCTV कैमराज और DVRs इस्टैबलिश किए जाएंगे। इस सारी एक्सरसाइज का जिहड़ा मेन मकसद है वो है कि जिहड़े ड्रोन की एक्टिविटी इस वेले वधी हुई है, जिस दे राही ना केवल नारकोटिक्स बल्कि वैपन्स भी स्मगल होकर पंजाब दे विच आ रहे हैं, उसनूं रोकण दे विच सानूं कामयाबी मिले। मैनूं ये जान के खुशी है कि पिछले कुछ महीनों दे विच इस एक्टिविटी दे उत्ते BSF और पंजाब पुलिस ने मिल के इस ते काबू भी किया है और काफ़ी वड्डी रिकवरियां प्राप्तियां कीतियां हैं। बट साडा ये मकसद है कि इसनूं कंप्लीटली बंद किया जाए और उस दे तहत जिहड़ी बॉर्डर पेट्रोलिंग है वो चंगी की जाए, जिहड़े लोग साडे बॉर्डर दे विच है उन्हां नूं एजुकेट किया जाए। और ये भी मैनू दस के खुशी है कि अज एक रिवॉर्ड स्कीम की घोषणा भी मानयोग DGP पंजाब श्री गौरव यादव साहब वालों की गई है, जिस दे तहत जे कोई व्यक्ति ड्रोन मूवमेंट की सानू इन्फॉर्मेशन दिंदा है उसनूं 1 लाख रुपए इनाम दिता जाएगा और उसके नाम नूं सीक्रेट रखा जाएगा। सो इस तो अलावा होर काफ़ी मुद्दों ते जिहड़े साडे कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हां दे उत्ते जिहड़ी साडी बॉर्डर पेट्रोलिंग है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्हां दे उत्ते विचार वटांदरा किया और काफ़ी अच्छे फैसले ले गए। कोई व्यक्ति सानू इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिंदा है कि जिस दे नाल ड्रोन फड़िया जाता है और वैपन्स या नारकोटिक्स की रिकवरी होती है, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिता जाएगा। पंजाब BSF ने भी पहले इस तरह की स्कीम कटी सी 2 लाख रुपया जड़ा इन्फॉर्मेशन देगा, 1 लाख या 2 लाख, वो भी कोई एडी कामयाब नहीं हुई ना कोई BSF वालों कोई साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। देखो ये शायद तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन नहीं होएगी, बट लोग अगे आ रहे हैं और BSF का और पुलिस का दोवां का साथ दे रहे हैं, ताही ये कंसाइनमेंट्स फड़े जा रहे हैं। और ये जिहड़ी स्कीम असी लागू की है इसनूं लोकां तक असी पहुँचावांगे, लोकां नूं एजुकेट करांगे कि जिहड़ा समान बाहरों आ रहा है ये साडे उत्ते ही वरतिया जाना है, साडे घरां 'च ही वड़ेगा। सो वो वखरा है जी, BSF का वखरा रिवॉर्ड सिस्टम है। ये पंजाब पुलिस वालों DGP साहब ने ये घोषणा की है और इसनूं असी 7 ज़िलियां दे विच इंप्लीमेंट करांगे। सर एक तुसीं नशिਆਂ की गल कर रहे हो भी बार्डर तो बाहर जिहड़े नशे आउंदे जां हथियार आउंदे आ उन्हां दे उपर तुसीं रोक लगाओगे। दूजे पासे एक तुहाडे डिपार्टमेंट का एक बंदा AIG राज जी जिसनूं 1 महीना हो गया डिसमिस कीते नूं, अजे तक उहदा कोई सुर पता नहीं लग्या। मेरे ख्याल उसके बाद असी बाद च गल कर सकते हैं। फिलहाल ये जिहड़ा फोकस है बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग कोआर्डिनेशन मीटिंग, इस दे बारे जे कोई सवाल होगा। अटारी बॉर्डर के कोल एक पिंड हैगा जी धनोआ कला, BSF के मुताबिक जो इन्होंने सानू आंकड़े दिते अप्रैल के महीने 4 बारी ड्रोन उत्थे फड़िया और 4 बारी हेरोइन भी फड़ी है, पर किहड़े बंदे मंगवाते हैं या की चक्कर है जी वो अजे तक कोई नहीं दस सकता। देखो ये जिहड़ा नैटवर्क है असी कोशिश कर रहे हैं, साडे जिहड़ी टैक्नीकल इनपुट्स हैं उस दे तहत भी ना केवल BSF पंजाब पुलिस बल्कि होर एजेंसीज भी इसनूं को करने की कोशिश कर रही ने, लेकिन कुछ केसेस से सानू सफलता मिलती है, कुछ केसेस से सफलता मिलने से काफ़ी देर हो जाती है, बिकॉज ये एक नैटवर्क है जिहदे विच बहुत सारी वो गैप्स हैगे, बहुत सारे उन्होंने कंपार्टमेंट्स किए हुए हैं
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ NIA ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? NIA ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ NIA ਵੱਲੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 142 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਗੀ 20 ਕਰੋੜ, ਕੀ BSF ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ BSF ਮੇਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ in coordination with each other। सर, लगातार मीटिंग सर हो रही हैं, राजपाल साहब आते हैं, जो भी सर मीटिंग्स करते हैं ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ हैं, ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਡਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਡਰੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਫੈਂਸ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ, ਫਿਗਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡਰੋਨ 2019 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ BSF ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ? ਵੀਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਡਾਟਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ 200 ਵਾਰੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈਗੀ ਫਿਗਰ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ। ਸਰ, ਹਰ ਡਰੋਨ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, 6 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੀ। सर, क्या 2 लोग इस तरह चला रहे सी नेटवर्क, राजजीत और इंद्रजीत, क्योंकि पिछले गृह मंत्रालय ने एक पूरी रिपोर्ट मंगी है पुलिस कोलों भी सैटी जो भेजा गया सी भी बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ BSF ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟੂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰੋਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ